En deuxième partie d'émission. عليكم ومرحبا بكم في حصتكم سيستم دي زاد وعلى قناتكم دزاير تي في. الوغ اليوم الثاني من الاسبوع ان شاء الله تكونوا جوزتوا نهار شباب وزين وان شاء الله راكم رايحين تجوزوا معنا ساعه ما يقولوا زوينه وشباب بيان سور مع لي زانفيتي تاعنا اي لي كرونيكور مع لي كرونيك تاعهم. الوغ كيما جرات العاده عندنا دي زانفيتي واليوم عندنا deux invités. Alors, Louel, c'est un comédien, humoriste, manager, animateur, enfin, تبارك الله عليه كما يقولوا tout terrain. إذا قلت لكم I wanna gain تكونوا زعما تعرفتوا عليه. Alors هو الفنان مهدي التهمي alias l'Anglise I wanna gain. مرحبا بك معنا مهدي. Merci beaucoup يعطيكم الصحة. Merci à tout le monde, merci Système des Z, merci l'équipe. Merci لك انت كي جيتنا ولبيت الدعوة. Avec grand plaisir. ما عرفتوش Système des Z. Ça m'arrive. À cause de ce mec qui est là-bas. Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive. Ça m'arrive. على جال داك السيد هذاك. على جال داك السيد. شنو مؤكد لي عليه موستاش. بعد نهضروا عليه. لي موستاش. راحوا هربوا لي موستاش. راه كاميرا بعد. تري بيان مرحبا بك انكور اون فوا معنا ولو دوزيام انفيتي هو ثاني فنان جانا من فرنسا بصح هو 100% جزائري. سي ان رابور دونك جانا باش يعرفنا على الالبوم تاعو الجديد انا سميتو انيس الياس غيتو ميك دو جروب Frère d'Armes. ساعدكم السلام عليكم اختي صافا très bien الحمد لله وانت يا لاباس الحمد لله. Ça va vous parlez français enfin arabe quand même. Je parle français plus que l'arabe. Plus que l'arabe mais vous parlez quand même arabe. نهضر شويه بالعربيه بصح كاسي ولا اميتي même si tu veux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. مرحبا بك. C'est moi qui vous remercie سعيد. يعطيك الصحة. Voilà, et bien sûr, après les invités, كاين les chroniqueurs واحد فيهم راه يضحك ما على باليش وعلاش محمد بونوغاز اللي حنبدا به اليوم. محمد بونوغاز واش رايك؟ ماشي عجبتيني كي قلتي سميتو شكون باك تقولي في لاميري. محمد بونوغاز الياس باري وايت. السلام عليكم لي جيسبر راكم بيان كيما شفتوا اليوم معنا مهدي تهمي. مهدي تهمي اليوم جو موكوبي مهدي تهمي ندير له شويه ما نسيربح والو. لا كرونيك المشهوره والمشهوره عالميا نقصروا معاه شويه ونشوفوا اللي يربح معنا والو. وانت عندك علاقه مع مهدي تهمي بعد نحن نحكيو عليها. شوفوها مع ليميسيون. صعيبه تاع علاقه هذه. علاقه اخويه عائليه. C'est très organisé chez nous, on est amis, c'est chacun dans sa chambre, il n'y a pas de souci. Justement. Le deuxième chroniqueur ديالنا باش يدير لنا لا روبريك تاعو سبورتيف اللي دي فوا يجي يزورنا واللي هو بيان سور حسن بريوا. صافا حسن لاباس؟ صافا الحمد لله الله يهنيك. الوغ واش راك؟ صافا لاباس الحمد لله. اليوم واش تهضر لنا سبور؟ كالعاده راح نتكلم عن الرياضه وعلى كره القدم الجزائريه فيها اللي عرفت هاد لي ديرني جور عرفت شويه الاستقدامات وحتى صعود وي بيان سور. الناس ماهيش تلعب مهيدين. فور لا سيزون بروشين يعني بيان سور خلاص باسكو بقات جوله واحده فقط من الرابطه المحترفه الاولى وبداو يخموا لا سيزون بروشين. دار الحذر من الدار جوستومون. فوالا لو تخوازيام كرونيكور معنا اليوم هو واللي سميتو محي الدين متبرع محي الدين. محي الدين qui va s'intéresser à notre rappeur Anis. Alors واش رايك؟ لاباس؟ الناس مساء الخير ليكيب السلام عليكم السلام عليكم لي ديزاد. دونك اليوم حنهضروا على انيس الياس غيتو ماك وين حنهضروا على لو نوفيل البوم تاعك انيس روتور او بركاي وثاني جبت لنا ان اكستري من الكليب en exclusivité. Système des Z. Quartier populaire. Oui, le tournage كان في باب الواد وروبردو مع أزوا وجينوكسي qui sont des très bons amis à moi, même des frères. نخدم معاهم depuis pas loin de 1 an. L'année dernière, j'ai commencé à travailler avec eux, où on continue maintenant tout doucement. Très bien. نشوفوا كاع هادشي ومن بعد معك. تعجبني كي من داك عربية شعل بيان. صحيح خويا, ça me fait plaisir à moi aussi. Merci. ميرسي محي الدين. ولا نتوما اقعدوا معنا باش تشوفوا كامل هاد لي كرونيك جوست ابخي لا كرونيك اللي تحبوها لي ماتش دو جور تاع اليوم.
الوغ ليماج دو جور تاع اليوم حبيتها تكون هادي. Donc, كما راكم تشوفوا اليوم سي لو 40e enfin هاد ليماج سي لو 40e anniversaire du Rubik's Cube. Donc كما راكم تشوفوا هاد الكوب هدايا نو ما نجيبوش باتيسري. لو كوب هدايا عنده علاقه مع سيستم دي زد وهذا النهار aussi عنده علاقه مع سيستم دي زد. اليوم انيفرسير سيستم دي زد. اليوم انيفرسير تاع سيستم زد بلا ما على بالنا. درت عام. سي جينيال. وي ايفيكتيفمون وكاع يسالوا يقولوا لنا سي كوا ميرسي 40 ans كبير. جوستومون كاع يقولوا لنا وشنو هو لو سكري تاع هذا لو كوب هذا بصح حنا ما نقولوا لكم شنو هو لو سكري. نو on va pas dévoiler. On va pas dévoiler. Le secret, je pense, c'est un casse-tête, c'est tout. Un casse-tête, voilà, très bien. On est des casse-têtes. Donc, كما قلت لكم l'anniversaire تاع Rubik's Cube, le jeu le plus agaçant mais le plus passionnant. Juste يعني معلومات هكذايا خفيفة على هذا النهار. دونك هذه اللعبة هذه اخترعها المجري إيغنو روبيت سنة 1974. Voilà. Donc, ça fait enfin اليوم صافي 40 سنه 1974 فتح مليح ودنك يا محمد. Voilà. Merci à ce monsieur, nous a bien fait chier avec cette histoire. Oui, mais grave. Surtout qu'on a كاين un autre jeu justement اللي راهو ثاني كيما يقول لك nous agace يقلقنا كاندي كراش. لا لا كاندي كراش. Je pense pas qu'il y ait واحد ما لعبش aussi Candy Crush. ما نلعبش. لعبت Candy Crush. ما نشوف تلفزيون ما نلعبش. J'aime bien Alice, ما نلعبش انا. Ou Rubik's Cube. J'ai essayé quand j'étais petit mais ça m'a vite fait mal à la tête. قلقك. تحكمني دوخه دوك جي. وانت مهدي. وي انا كسرت سيد نكسر راسي ومن بعد فهمت بلي سا سيرفي با. نو على ليميت بعد حنت راسي كسرته ديريكتوم باسكو سي با. Très bien. Donc, puisque اليوم كما قلت لكم نحتفلوا بهذا النهار هدايا، نروحوا نشوفوا كيف celui qui a battu le record, oui, le record l'année passée واللي هو هذا. Voilà, bravo. واللي هو خلي حسن بري وامي معايا فيسبوك هذا وين نعرفو. واللي هو مات فالك عنده à peine 18 ans. Donc vraiment, même pas. Son frère ou sa mère sont algériens parce qu'on a généralement qui connaît un succès ou algérien ça m'étonnerait. Très bien. جريدة شوماخر on a réglé le problème ولا مازال؟ مازال. يكونوا دي شوماخر واحد اخرين. مرسيدس ساعة اس واحد ما عنده. Mais non, il faut تسنى بلي يوغا دي شوماخر واحد اخرين. Sûrement, je pense bien. Très bien, donc c'était هذه l'image du jour تاع اليوم. Donc après l'image du jour تاع اليوم نروحوا la chronique تاع محي الدين مدبر المدبر tout de suite. السلام عليكم لي ديزاد كيما قلنا اليوم غادي نتلاهاو مع نوتر انفيتي اللي جانا من باري انيس alias Ghetto Mac. بالك كاين اللي يعرفوا انيس surtout qui sont branchés quand on parle de rap ou là le monde de rap. انيس معروف بزاف sur internet, sur YouTube تاني, sur Facebook, enfin les réseaux sociaux. قبل ما يخمم في le premier album تاعو, premier album en solo. Donc Anis, كيما j'ai dit, vos fans vont connu en premier temps sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc quand est-ce que vous avez commencé? Ça fait 17 ans. 17 ans déjà. Je devrais déjà avoir des cheveux blancs avec tout ça. Ouais, je devais avoir 14-15 ans quand j'écrivais mes textes à l'école. Au lieu de faire des maths, je vais écrire les textes. Et puis avec le temps, ben, j'en suis arrivé jusque-là. J'ai le premier album en 2003 ou 2004. Le deuxième en 2008, le troisième en 2010 et ainsi de suite. Avec le groupe, Frères d'Armes, voilà. Je suis toujours au sein de ce groupe. Il y a le rappeur qui rappe avec moi, c'est un gitan, il s'appelle Yenish. Et puis voilà, on a décidé de faire chacun son album solo, chacun de son côté pour
pour pouvoir chacun ressortir l'univers Théo, tu vois. Exactement. Pour ne pas se limiter l'un et l'autre, quoi, pour pouvoir vraiment s'ouvrir. Justement, Anis, quand j'ai écouté vos chansons sur YouTube, j'ai constaté qu'il y a un peu de tristesse, un peu de douleur. Est-ce que c'est par rapport à un vécu ou là c'est quoi le... Bah, malheureusement, je ne suis pas très fier de moi quand je me regarde devant la glace, par rapport au parcours que j'ai eu, par rapport aux conneries, par rapport à ce que je suis devenu en fait. Je suis un produit de la société française ou comme ça pourrait être d'ailleurs. Hein. Mais moi, mon concernant, je suis un produit de la société française. Je suis comme tous les jeunes immigrés, on a le même problème identitaire, les mêmes problèmes sociaux. On est jeté un peu dans les blocs de cités. Les mêmes cités qui sont ici, puis qui ont été construits, on sait, par les mêmes personnages. Hein. Ouais. Donc voilà, le mal, on sait d'où il vient. Et puis, pour résumer en bref, on n'a pas trouvé notre place là-bas. Alors le mal, il nous a ouvert ses bras, malheureusement. Parce que... Trop de codes, non? Pardon? Trop de codes. Ouais, on est rentré la tête baissée dedans. On ne rentre pas trop dans les détails. D'accord, voilà. Et puis on est... J'ai eu un parcours assez tumultueux, on va dire. D'accord. Tu vois? Justement, Anis, je sais que les téléspectateurs veulent découvrir, il faut des extraits, même Anis, qu'est-ce qu'il fait Anis? Justement, il y a un petit extrait. Il faut Anis tout de suite, on a de nouveau. De cette riche région minière est désormais sous contrôle du groupe rebelle du M23. Les rebelles se sont dans un premier temps emparés de l'aéroport de Goma en fin de matinée avant de prendre le... Hier j'ai pleuré, j'ai vu des femmes implorer l'aide de Dieu, frère, je suis écœuré par leur programme TV émancipé, je les vois t'empeuvrés pour réduire la vérité au silence. Si Gog et Magog étaient derrière leur foutu démagogue, on interdit aux filles de se couvrir les cheveux dans les écoles, elles n'ont même pas 15 piges et au collège on leur file. On interdit aux frères, soi-disant libres de prier dans la rue, mais on les encourage à vivre entre hommes et à adopter des mots. L'adultère n'est pas condamné, on combat la polygamie, alimente l'amalgame faisant grimper des rappeurs trop bas de gamme, débranche ta télé, achète un livre, mieux vaut pour toi la mise, car fait c'est un enfer, fais pas comme lui, ne touche pas à la cave. Ils ont pris tout votre or, échangé votre monnaie en papier, j'ai pas pu fermer l'œil avant l'aurore pour demander pardon, poteau, j'ai mal au cœur, j'ai mal au crâne, car j'ai dû transgresser, à part mon créateur, personne m'empêchera de partir au martyr. J'ai pas toujours été clean, c'est vrai. L'accepter fut difficile, mais bref. Que ce soit ici ou ailleurs, je crèverai. En portant ma vérité, c'est clair. J'ai pas toujours été clean, c'est vrai. L'accepter fut difficile, mais bref. Que ce soit ici ou ailleurs, je crèverai. Avec les armes à la main, j'ai... Donc voilà, كان هذا l'extrait. Bravo. Merci à vous. Anis, l'arme à la main. Donc Anis, on disait, donc Anis, vous avez eu une vie difficile, donc on peut l'exprimer en rappant. En évitant par exemple tout ce qui est stupéfiant ou la débauche. Donc vous l'avez fait justement, à votre manière. Voilà, j'ai essayé de sortir de tout. En fait, j'ai fait ma carrière là-dedans, dans les outils avec lesquels avec ce qui alimente la machine. Je me suis servi de ce qu'on donnait pour alimenter la machine. Et maintenant, j'ai changé d'arme, on va dire. J'ai changé les mots de ce que je voulais dire. Et puis, parce qu'en fait, le rap, ça a causé beaucoup de dommages en France, dans le cerveau des gens, les petits frères qui écoutent, tout ça. Moi-même, j'ai été aspiré par... Quand je disais tout à l'heure le problème identitaire, je me suis retrouvé dans ce qu'ils disaient les rappeurs. Et j'ai suivi leur mauvais chemin. J'aurais certainement pas dû. Et quand j'ai vu que mon petit frère, avec son casque des Walkman, là, il faisait le même chemin que moi, j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête le rap. Mais si j'arrêtais le rap, ça réparait même pas ma connerie. Donc j'ai essayé de rectifier le tir maintenant. Vous dites voilà. Ça, Anis, par rapport à votre rap, vos chansons, ils sont pas positifs, ils sont un peu négatifs. Ouais. Donc c'est par rapport à votre frère que vous avez réagi et on va dire vous avez changé de cap. Ouais, tout à fait changé de cap. Là, je suis parti sur une nouvelle base. Parce que comme je dis, ouais, ça fait beaucoup de... La musique, si c'est mal fait, si c'est mal utilisé par n'importe qui, ça peut faire beaucoup de dégâts. Les rappeurs, ils ont de l'influence. Ils le savent et ils n'en profitent pas pour faire du bien. Mahdi, où est-ce par exemple moi je suis un petit peu d'accord avec ce qu'il dit Anis, parce qu'en fait le rap, le vrai rap en fait, le rap tassah, il est fait pour dénoncer, il est fait pour dire des choses, pour construire dans la société, pour apporter un plus. Moi je suis de culture rap. Moi quand j'ai commencé mes premiers pas, c'était un petit peu dans le rap, mais je parle en 94, 95, où c'était difficile. Traîner avec un baggy, c'était genre ça bizarre, je trouve marsia. Mais après c'est devenu un business, donc week-end raham, ça devient dégueulasse. Ça devient un peu n'importe quoi. Et le vrai rap,
le vrai rap, moi je pense la première école, les premiers morceaux que j'écoutais, c'était du IAM, c'était du Cosmo Puccino, c'était du Fab, c'est-à-dire c'est très ancien ce que je suis en train de dire. Hadnas, c'était vraiment, ils avaient une plume pointilleuse quand même. Vraiment pour la cause des jeunes, etc., etc. Mais voilà, ils ont fait du business. Mais c'est un monde où le côté du mal est plus important que celui du positif. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a le melting pot, la petite guerre qu'il y a entre, il y a un petit peu les histoires avec Rof et Booba, les clashs, etc. Tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, voilà. Après il y a des démentis. On voit ces rappeurs-là, en fait, c'est des gagas, c'est des gens qui n'ont pas fait vraiment. On fait le buzz un peu aussi. Oui, c'est business, c'est typiquement business. Et après de voir les gens écouter du rap sans savoir ce qu'ils écoutent, ce qu'ils consomment, c'est un peu dur un petit peu. Donc Anis, vous êtes là aussi pour parler. On va parler des jeunes, de la nouvelle scène. On l'a dit, on l'a constaté, vos paroles étaient pas positives, vous étiez plutôt violent, un peu vulgaire. Après, vous vous êtes rendu compte qu'il faut changer de cas par rapport à votre frère. Qu'il était, on va dire, un peu influencé par son grand frère. Après, un mot pour les jeunes, pour les rappeurs ou les chanteurs. Moi, je leur conseillerais déjà. Alors, le public, je leur conseillerais de bien faire attention à ce qu'ils consomment. Quand tu entends des gros mots gratuits dans des chansons, il faut couper le poste. Tu vas être avec ta maman, avec ton frère, avec qui tu coupe le poste. Arrête d'écouter des gens comme ça. Allez même pas au concert de ces gens, ça va se bagarrer, ça chauffe le cerveau des gens pour rien. Ça, c'est pour le public. Puis pour les rappeurs, je leur dirais faites attention, parce que ce à quoi vous jouez, ça va finir par vous rattraper. On a un bon exemple aussi, l'exemple... Oui. Généralement, les rappeurs commencent par ce genre de rap, de chansons, quoi. Ouais. Un peu vulgaire. Ensuite, après, ils changent. Ça rapporte. On mûrit aussi. Oui. Moi, j'ai pas fait ça pour le business. Moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé dans ces trucs-là. C'est parce que c'est vraiment ce que je vivais. J'exprimais mon vécu dans mes musiques. Donc, je n'ai pas fait ça pour de la thune. Tu sais, moi, je suis rentré sur Internet en 2008. Je rappe depuis 17 ans. J'étais tellement dehors, tellement dans ma vie de dehors, que je regardais même pas la technologie avancer. Je connais ni les films, ni les chanteurs, ni les trucs comme ça. Je suis un mec de dehors, je suis pas un mec d'un bureau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai même pas avancé. Si j'aurais avancé avec mon temps, ben, je serais... beaucoup plus loin. Anis, on a l'exemple aussi de Younes alias Yugataga. Ses débuts aussi étaient à peu près comme vous. Après, il a changé de cap et là, ça marche. Après la prison, après. On a aussi des groupes qui ont commencé comme ça ici en Algérie, des grands groupes connus. Oui, exact. Double Canon, ça a commencé comme ça. Donc c'est un petit peu le même. Azou, celui qu'on a invité. Le même délire. Mais il faut voir l'évolution. Par exemple, l'autre fille Double Canon. Maintenant, c'est carrément un autre personnage, c'est quelqu'un qui est sage. Bon, il a fait certains trucs, mais je pense ce qu'il a fait récemment, entre parenthèses, j'ai bien apprécié, personnellement. Oui. Donc, entre parenthèses. C'est votre avis, bien sûr. Donc, on revient au problème d'identité, Younes. Vous dites que... Anis. Faut pas me confondre avec c'est pas le même tasse de machin là. D'accord, on a compris que vous êtes algérien, il est marocain. Voilà, premièrement, mais ça c'est encore rien du tout parce que c'est mes frères au Maroc, mais c'est pas la même gamme, mon frère. Vous dites en France c'est saturé, peut-être par rapport au rap, et vous rajoutez en France on est des étrangers. Est-ce que c'est des idées qu'on porte ou c'est quoi le problème? Je vais te répondre en une phrase. Une phrase composée. D'accord? Après la guerre d'Algérie, tu vois, la France a ouvert la porte aux étrangers pour reconstruire leur pays. Avec le mal qu'ils avaient fait déjà, ils ont ouvert leurs portes, venez. Il y en a qui sont allés, je me suis retrouvé là-bas. OK? Après avoir reconstruit leur pays, le jour de l'Aïd, on ne nous le donne même pas, comme jour férié. Alors on doit avoir Noël, on doit avoir tous leurs trucs. Ça veut déjà tout dire, mon frère. Déjà, si tu arrives à voir cette politique-là, si tu arrives à voir que les problèmes de la France, c'est les femmes qui mettent le voile, c'est les mecs qui ont de la barbe, c'est pas des problèmes dans un pays, ça, mon frère. Le problème, c'est de donner du travail, c'est de les scolariser. Nous, au premier, la France, elle a été intolérante avec moi, avec les autres, parce que à l'issue d'une guerre, les parents, ils ont pas beaucoup d'éducation, les parents. Issus d'une guerre. Ils sont déboussolés, ils n'allaient pas à l'école pendant la guerre, tu vois. Alors, ils n'ont pas été tolérants sur ce point de vue-là. Ils se disaient... Alors, ça veut dire qu'on était tous des élèves un petit peu agités, un peu perturbés d'où on sortait, tu vois. Mais ils ne nous ont pas gardé
pour redresser le tort qu'ils avaient fait déjà à nos ancêtres, à nos grands-parents, à nos parents, tu vois. Au lieu de nous prendre, ils nous ont directement jetés, ils nous jetaient. Et puis ils ont utilisé des images de comment on finissait pour agrémenter la presse, l'opinion publique et les retourner contre nous en fait. Ils nous ont donné des marteaux pour se taper entre nous et à la fin ils ont filmé ces images de tapage de marteau là et puis ils les ont mis en grand écran sur tous les journaux pour arriver à leur fin. Justement, mais comment expliquer, Anis, qu'il y a des gens qui ont réussi? Bah c'est parce que c'était des braves qui partaient. C'était des braves. C'est de la stratégie ou là c'est de l'intelligence? On aimerait bien savoir là, pour donner des conseils aux jeunes. Voilà, dans tous les domaines. Les mecs qui ont réussi, ils ont fait, on va dire, 5 fois plus d'efforts que les autres. Ils ont accepté de baisser la tête devant le chef, devant ci, devant ça. Ils ont accepté de jouer les sourds. Le j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je dirais rien. Ils ont accepté d'être... Pour moi, ça s'appelle être rabaissé. Ils ont accepté d'être rabaissés. Ils ont accepté de mettre leur personnalité en dehors de tout. Voilà. Oui. Pour moi, c'est quand même un rabaissement. Quand il y a quand même, pour moi, au niveau de la dignité, ça met une claque à la dignité quand on te traite mal, quand on te... Je vais pas dire les mots. C'est révoltant, ça. C'est révoltant. C'est révoltant. Ça dépend du caractère des gens. Il y en a peut-être qui sont faits pour subir. Puis il y en a, ils sont faits pour ne pas se laisser faire. Hein. Tu vois, on a tous des personnalités différentes. Mais je sais que moi, ça a causé du tort au niveau de l'école. Je changeais tous les ans. Je changeais 3-4 fois de collège. C'est miraculeusement, j'ai réussi à aller jusqu'au bac parce que j'avais des parents qui m'ont poussé. Ils ne m'ont jamais abandonné. Tu vois, ils venaient me chercher. Vous avez une vie difficile, surtout avec vos parents et tout. Le grand regret, moi, c'est que j'ai beaucoup fait de me pleurer ma mère. Donc ça aussi, ça bouleverse un petit peu, tu vois. Mais vous avez réussi quand même, vous êtes là et vous répondez présent, quoi. Ah, je suis là. Je suis là pour tout. Je suis là sauf pour faire du mal. Gratuitement. Donc, Anis, on va parler un peu de clash. Est-ce que vous avez déjà clashé un rappeur? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de le système du monde, clash, on va dire, de ce monde de clash entre les rappeurs, même ici en Algérie? C'est du cinéma, c'est de la poudre aux yeux. C'est du cinéma, moi, j'aime pas. J'aime pas ces trucs-là. J'ai quand même... Bon, j'ai clashé La Fouine, mais c'est pas pareil. C'était pas un clash... je suis meilleur que toi, je suis plus fort que toi. La Fouine? Bah déjà, je le connais. Un coup, je l'ai bloqué à une sortie de radio, je l'ai forcé à chanter devant une caméra à côté de moi. Je voulais sortir cette vidéo sur le net pour faire le buzz. Mais le manque de peau, c'était entendre des cassettes. Et la cassette, il y a quelqu'un qui appelait le téléphone et ça se reflétait dans la cassette. Tu vois, ça faisait zzz, zzz. Alors j'ai jamais pu sortir cette fameuse. Je m'y suis mal pris. C'est parce que c'était par le mal que je l'ai fait. Oui. Donc j'étais pas honnête. Le bon Dieu m'a renvoyé ça direct à ma place, quoi. Mais je l'ai clashé, c'est une autre raison. Vous n'aimez pas le clash? Non, c'est pas ça. Si. C'est que non, c'est pas. Je le vois, il collabore avec des gens qui envoient de l'argent à Israël. Puis l'argent qu'ils envoient à Israël, elle se retourne contre nos frères. C'est des trucs qui sont liés, c'est connu, hein, c'est pas des psychoses, hein, c'est des trucs, c'est connu. Tu peux l'entendre avec Bruel, avec machin. C'est des gens, ils financent la guerre, ils envoient des paquets d'oseille à Israël qui est déjà riche. Et ces armes qu'Israël va investir, elle va se retourner contre mes frères en Palestine, elle va se retourner même un jour contre nous ou contre... Bravo. C'est pour ça que je l'ai insulté. Le monde du show business et le monde artistique en France, il est géré par ce milieu, par ces gens-là. Ben c'est pour ça qu'on me maintient un petit peu à l'écart dans le rap là-bas. Moi, j'arrive avec tous les indépendants, j'appelle qui il veut. Tu vois, qui je veux, j'appelle qui je veux, ils viennent dans mes albums. Tu peux regarder la liste des featuring. Je travaille avec n'importe qui, là, des mecs en place dans l'indépendant, il n'y a pas de problème. Mais une fois que ça passe dans les grands majors, tout ça, il y a des portes fermées pour moi. Anis, on parle de clash, on parle de rap, justement, qu'il y a un Algérien, un rappeur, Young Gang, il est algérien, et je ne sais pas quelle est la relation entre Young Gang et Booba, j'ai pas compris, mais quand même, il a clashé Booba. On va voir un petit texte. لما نعاود جيت ما نزيدش الروح الراب مجروحه في حاله واحده الروح نهار لا تطلع مني الروح الراب ديزك في الدكت وصايي بريزيت كاع لي زمسي بنت لي عليك بيتازو بدلت الراب فرونسي لعبت لي كيما نتايا هنايا سلام وديرك ماما واقيلا كي نتايا نكحلك باغي تحط روحك اوباما انت ماك الا خرده وكنت مليحه في لوناتيك تواسر عندك تبليك والحول على ولاد كارطيك نتايا الراب وراك النور انا تشهرت شفت الظلمه مكاش العرف في كليب
هنا زيرو دو كاين الحرمه تيري عرش في فيديو نورمال كي نتايا تنخلع ما تكونش تخمس معاك تغلط غلطه يدك تنقطع ميلو اسي ار تي سي باتاتا باتاتي هذه شتا في ستاتي كان الروف تشري اللي فيه ني باعث لك شراب بوبا كاش ما تفيق بلي راكات هاني مثل انيفرسير شكون اللي جاك واش ولاد الناس ترفد غنايا معاها تنمو عندي كلام كي ساكس ولا تفرح في الرتور اكثر من الفرحه تاع الفرح عندي فلو اسبريت سال تايا تبان لي راك مقريبي صاحبك ميت جاتك عادي قلبك بارد جايتك ليبي انا حبه مفقوده ما تسيبنيش مام في لي زونشير نالس الرابر لي رابي با ما يكونش رابر انا واسلام دورنا شيبس لا انت دور كنابيس نكتب بزرق تخوف انت يا بلو تكتب بوليس سمحت الهضره دور مور ظهري قال لك ديكا جينيور على ذيك معنا مليحه كاش ما تصيب بين ستور دافي بالباك انا دافي بالدعوي نحكيش نشوف انت تكذب قوي كلمه سريه انت تزغد قوي معمر من برا ومن الداخل خاوي Je vais dire bravo, il rappe bien. Désolé pour ton frère Booba parce qu'on m'a dit c'est ton pote. Non, au contraire, franchement, Psarto, celui qui l'a clashé. J'ai entendu une chanson, moi je sais pas, je connais pas trop leur histoire, mais moi un jour, moi j'aimais bien Booba à l'époque de Temps Mort, tout ça, faut dire ce qu'il est, c'était dans le rap, il a apporté quelque chose, voilà, ouais. Mais après, quand j'ai entendu dernièrement là, dans une voiture ou je sais pas où, j'écoutais, j'étais avec quelqu'un, moi j'écoute pas trop de musique. J'étais avec un gars qui écoutait Booba et d'un coup dans sa chanson j'entends je fais mon bise ou je fais je sais pas quoi pendant qu'une beurette me fait mon couscous. Des mecs comme ça, moi j'appelle le peuple à pas trop. à pas lui passer la pommade quand ils vont le croiser, quoi, les frères. Je sais pas. Je tiens juste à souligner un petit truc. Il y a Booba qui vient en Algérie, qui est en concert là. Ah bah moi je dis qu'il faut lui renvoyer l'appareil. Qui va venir, je pense. D'une manière ou d'une autre. Je pense. Une beurette me fait mon couscous, vous vous rendez compte? Non, mais ça va loin. Mais en fait non, mais bah, comme il a dit, il a bien expliqué les choses. Booba au début de Lunatic et tout, il avait faim. Voilà, exactement. Il avait faim, il avait besoin d'écrire des choses. C'est des clips. Voilà, mais le vrai clash entre de Lunatic et Booba, c'est Ali. C'est celui qui était avec lui. Exact. Ali, c'est un monstre de la plume. Ali, quand il a clashé, il a clashé. Mais tu vois, pareil, Ali, il a jamais monté. Pourquoi? Parce qu'il a un discours comme moi. Voilà. C'est un frère, tout ça. Pourtant, il n'y a pas de place pour ces gens-là dans le show business. Ali, il est vraiment bien dans le business et tout. Donc, Anis, si vous êtes là aussi pour, c'est-à-dire pour nous parler aussi de votre nouvel album, Retour au Bercail, aussi, où vous avez 13 chansons. Oui, on a une chanson qui m'a donné le clip en exclusivité, c'est Quartier Populaire. Donc, parlez-nous un peu de cet album en bref. Ben, cet album, comme je vous ai dit tout à l'heure, je compte m'installer ici. Hein, là, je vais régler certaines petites affaires en France avant de partir, puis dire au revoir à tout le monde avant. Je ne vais pas partir comme un voleur. Mais après ça, ouais, je compte m'installer ici très rapidement. Donc c'est vrai que vous allez vous installer ici? Ma vie, elle est là. Moi, j'ai mon père qui habite ici. Comme je disais tout à l'heure, j'ai passé 30 ans vers ma famille de là-bas de France, d'un côté de la Méditerranée. Maintenant, j'aimerais passer le reste avec l'autre famille, puisque j'ai 5 frères ici aussi. Ici, j'ai 5 frères et sœurs, et j'en ai 7 là-bas. C'est difficile pour vous de changer. Non, après j'irai en vacances là-bas. Après j'irai passer mes vacances là-bas, tu vois, je serai un touriste là-bas. Vous n'allez pas perdre vos repères, par exemple? Ah non, mes repères ils sont là, je me suis retrouvé, je vis, depuis que je suis là, je vis. Tu vois, tu me vois avec le sourire dans le clip là. Oui. Tu vas voir le clip là, je souris, tout à l'heure vous avez parlé de tristesse. Ouais. Voilà, justement, voilà, c'est là vous avez changé de cap, on l'a compris. Donc merci Anis, on marhaba bik encore une fois, le système des aides. Donc je fais un extrait en exclusivité de la chanson de Anis, Quartier Populaire. Sur le beat comme si on veut l'avoir rapide. Pour les quartiers populaires, des beats, des kilos de son. Au passage, crève les yeux, les témoins oculaires. Je tourne avec Fatah dans sa gova. La fumée pollulaire, coupe-toi l'auriculaire. Comme le font les caps dans leur foutu mafia. Pousse la fonte, touche la sienne. Pousse la weed, quotidien morbide, routine de corbillard. Visite mes visites, n'aurait de cordial. Je boule sur le boulevard, sans calendrier sans phare. Ça fait pas. Voilà, كان هذا أنيس، merci أنيس. صحيت. ومرحبا بك encore une fois. C'est bon, c'était tout. وكان هذا محيد المدبر. Bravo. Alors, donc je vais m'intéresser شوية ليك مهدي. Avec plaisir. وقبل ما نروح نبوزي لك مي كيسيون نروح نشوفوا ان اكستري لو سيت كوم لا سيت كوم تاع جمعي فاميلي اللي شاركت فيها نتايا ومن بعد نعاودوا نولوا باش ندردشوا شويه مع مهدي. وين شكاره؟ يا اخو من جبت سلاح الخضر يا اخو؟ قول لي وراه شكاره قول لك من جبت السلاح؟ قلت لي خبيتها.
انا صاحبك دادي، انا صاحبك الانجليز، دادي صاحبك يا اخو، خاطيني. It's your last chance. خاطيني يا الانجليز. انا الحاجه اللي تفرح مين مازال ما كتبوش جمعي الا قلت لكم انتوما تحكموه قدام لا يحكموه الشرطه. اوكي ما تقلقش بوس، انا العشاء ان شاء الله نعيطوا لك. عرش هذا يا الانجليز، صار عندك بلان باش نسيبوا لي جماعي؟ انت كانت بيان سور عندي بلان، وهذاك لابس حوايج العيد. انا على بالي كي شريت روحك شريتني ليا، كنت عليا. ماشي باباك انا على بالك. برافو. دونك كما كنتوا تشوفوا لو ديو دونفير محمد بونوغاز مع مهدي التهمي في لا سيت كوم جمعيه فاميلي. سيتي تا بروميير اكسبيريونس. جوست بور بريسيزي ان تروك قبل ما نروحوا للجمعيه فاميلي، انت كنت ولا مازالك ماناجر تاع لو جروب جود نويس، وكنت ماناجر تاع دي جروب دو ميوزيك. كيفاش يعني صارت الانتقال من ماناجر للتمثيل؟ Alors, l'interqala, c'est souligné par une personne qui s'appelle Mohamed Badawi, qu'on doit connaître, qui est un grand salut, un grand respect à ce grand monsieur d'ailleurs, qui est metteur en scène, qui est écrivain, qui est journaliste radio, etc., etc. En fait, واحد الوقت كنت نخدم انا في سيرا مايسترا في la salle avec Epic Sidi Mohamed de Alger avec la PC, et je faisais tourner un peu la salle. Et تلاقيت مع Mohamed Badawi هذيك la période, il voulait faire la pièce تاعو, c'était quoi déjà la pièce? جعفر بوزهرون, voilà, c'était Jeff la chance. جعفر بوزهرون وطاحت فيك مهدي بوزهرون. En fait, c'est de toute façon dans le monde de l'artistique, c'est toujours des coups de chance, hein, c'est des trucs اللي يجوا هكذا وحدهم. Et puis ce monsieur a vu en moi des choses que je ne voyais pas. Il y a un talent quand même. Il y avait un talent, il y avait quelque chose. Je suis déjà enfant d'artiste. Je suis un enfant d'artiste. Derrière moi, il y a toute une génération d'artistes. Donc mon père, c'est Tahmim Mustafa, pour ceux qui ont vu le film El Gusto. C'est lui le narrateur du film, c'est le personnage principal pratiquement du film El Gusto. Derrière lui, c'est son oncle Bachir Hadj Ali. J'ai mon oncle Zerrouk Faisal qui est un grand batteur qui a fait l'époque 70-80 avec le groupe Inisliyen, etc., etc. Donc c'est un petit peu un héritage. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est génétique. Ouais. Voilà, c'est plus Hadia le truc. Et en fait, Mohamed Badawi, il a vu en moi le truc. C'était un moment de faire un réglage de lumière et de son. Et le comédien en question, qui n'était pas présent, donc est-ce que tu peux justement le remplacer 2 secondes? Et quand je l'ai fait, ça l'a tellement touché qu'il m'a dit descends. Il m'a dit parce que s'il te voit, ça va complètement embrouiller l'Afsa à dire. Ah? Directement. Non, c'est même pas ça, c'est le délire, c'est spontané. De temps en temps, tu le mets avec normal. Donc, et après, il y a eu un concept qui n'a pas vu jour, mais juste la télé, la classe, celle de Philippe Bouvard. Quand je me suis réveillé, je suis sur scène en train de faire un one-man show. Et ce jour-là, il y avait la directrice, plutôt la responsable de casting, et Atman Ben Daoud, que je salue entre parenthèses. C'est notre grand frère, comme on dit. Voilà, qui a vu en nous Hadlafsa, qui nous a présenté à Jafar Gassem, et c'est parti. De là, c'est parti. C'est parti. Je me suis retrouvé, en fait, la musique et le cinéma, c'est des parents, c'est-à-dire c'est la même famille. Et on s'est retrouvés, c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré Mohamed dans le truc, maintenant on est des amis depuis... C'est le premier pas, je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a... Ah, c'est Neshuya. Ça remonte à 3 ans à peu près. 2011. 2011 et voilà. Et on avait, avec Good Noise d'ailleurs, on avait signé le générique de Jemaï Family, qui était le générique lui-même du truc. On salue Kousseda. Kousseda qui est quelque part par là. Voilà, que je lui dis pas de broom s'il te plaît. Il aura compris. Ah, Broom. Broom, ouais. Broom, bah نهضروا على دي بروم. أنا ماذا بيا les téléspectateurs يعرفوا واش معناتها. ما حاب نهضر عليها. Il y a pas de souci. Voilà. Donc il est à peu près le. Broom, c'est Le Broom, c'est un état d'esprit typiquement créé par le groupe Good Noise. Voilà. Alors c'est des embrouilles, c'est une brume, c'est que تكون موسوسمها واش dans une situation très compliquée يقول لك برك انا من البروم. Non, non, c'est le contraire. Donc attends, il y a une autre chose aussi qui est dit par Raktak, voilà. C'est ça. Raktak, ça veut dire. راك مهاوش، راك مقلق، كيفاش دير؟ واش تقول باغ اكزومبل؟ واش نقول؟
Il y a plusieurs. Ça dépend. Non, ça dépend. Dans quelle situation ça dépend. Ça dépend de la situation. Ça dépend. Je dis rien de préférence. Et pourtant, les chevaux que officiel, mais est-ce que le physique dialect. Le physique, c'est pas, ça n'a rien à voir. Le physique, ça n'a rien à voir. Il faut pas. Merci, moi. Tu l'es aussi, mon ami. Donc, Djmaï Family, Mac Didine, c'était en même temps. Mac Didine, c'était la même chose et encore le même attentat. Clip générique avec Good Noise et d'ailleurs truc. J'ai envie justement de faire un petit clin d'œil à un certain journaliste qui a écrit une rature sur l'expression. Oui, concernant Mac Didine. Qui n'est même pas valable pour écrire avec son nom, il écrit sous le nom d'une fille. Il a écrit n'importe quoi en fait. Il a dit que j'avais fait du chantage à Jafar Gassem, que j'avais fait du chantage à Aïda. Par rapport au générique, tu as le clip. En fait j'ai fait du chantage. Je leur ai dit que je vous fais un générique, un truc pour la série. Il faut me donner un rôle important, comme si moi j'étais Matt Damon ou je sais pas qui, alors que c'était mes premiers pas sur le Malabel pour le moment. C'est pas normal. Non, en fait c'était une autre histoire parce qu'il m'avait demandé quelque chose, ce même journaliste. C'était en rapport avec la Sierra Maestra justement. Il voulait faire parce qu'il écrit le cinéma, je pense, quelque chose comme ça et tout. Comme j'ai pas pu 50-50, donc كتب لي article, نقول له bravo en tous les cas, merci, maintenant je suis dans le vrai cinéma, j'espère te voir bientôt. Bonne réponse, oui. Très bien. Donc ودرت ثاني donc زين سعدك قهوة ميمون quelques petits rôles quelques petites apparitions parce que ما بديش نحس روحي vraiment à l'aise sur la télévision. Je cherchais quelque chose de plus j'avais faim artistiquement, j'avais faim, كنت حاب حاجة plus consistante. Parfait. Voilà. ودركا كاين ان فيلم جابر بك كاع الناس رايحين يحسدوا عليك. C'est quand même. Je pense pas, c'est pas le mot parce que c'est pas. Non, يحسدوا عليك ماشي زعما sans rancune على كل حال يحسدوا عليك يعني. Non, mais c'est pour les Algériens ce film, c'est-à-dire je pense pas que c'est حسدة ولا. واللي هو donc Algérie pour toujours وين انت لعبت فيه الدور مع لو grand boxeur Mike Tyson. Mike Tyson. Mike Tyson, c'est l'invité. Justement, vous voulez en parler. Et clin d'œil à Mustafa Himoun, justement. Memus, parce que ça fait 3 ans. D'ailleurs, dans la salle, on les jousté, justement. Ça m'a touché un petit peu. Qui qu'on a d'Arbouna Mohamed, قال لي أمون جاي مالك باغي تولي Tyson. 3 ans après, je me retrouve en face Tyson et ça m'a. Et en plus, voilà, donc قلت له في قلبي أنت مرابط ولا vas-y dis-nous ce qui va se passer après. معليش نتلاقاو بمصطفى كش ما يقولنا عفسه واحده اخرى ما باليش نبدلوا لا كارير نروحوا ليترونجي مصطفى je pense qu'il y a de l'actualité. On va l'inviter un jour, pourquoi pas. Voilà, donc bon, Algérie pour toujours. En fait, Algérie pour toujours, déjà c'est le deuxième film dans l'année parce qu'en fait j'ai fait 3 gros films en une année. C'est une année de tournage carrément, j'ai pas fait autre chose. Allez, on chauffe les images, oui, ensemble. Donc ça serait bien qu'on parle un petit peu de chaque image. Alors là par exemple, l'image Hadia, il y a le mec qui est de dos, c'est Maître Ni, c'est la doublure de Jet Li. C'est un grand maître art martial et tout ce qui s'ensuit. Il apparaît dans pas mal de films et c'est lui le chorégraphe de la scène. Donc là on est en train de répéter avec Mike Tyson. Et à la gauche le mec en cheveux blancs, c'est Jean-Marc Mignot, le réalisateur. Qui a fait Bangkok Renaissance. Voilà, qui a fait Bangkok Renaissance et c'est un mec génial. Voilà. Il est 3 fois champion du monde de Kung Fu quand même le mec. Il envoie. J'ai vu pub de ce film sur Canal+. Oui, c'est en train de passer en ce moment parce qu'en fait le film il est en. Ah, vous regardez la télé, ça va, moi. Ben, quand je suis chez les gens, ici je suis pas chez moi. Écoute, je suis pas chez moi. Écoute, ici je suis pas chez moi, je suis pas dans mon appart là. Je suis chez les gens, quand tu regardes la télé, je vais pas leur dire éteins. On est d'accord mes frères. Je t'attends au tournant. Tu te frottais à... J'aime bien l'esprit rap qui est toujours là, ça fait plaisir. Justement, بعد كلاشيه. من بعد. Mais بالعقل برك. بالعقل برك. كان رابر كان صغير. وي. حبس au bout d'une semaine. يحب الغاب محيدين يموت على الغاب. تحي رابي محيدين بالماسكريه. À la mascarine, oui. Oui, à la mascarine. Très bien. Justement. Donc il est en train de, en ce moment, le film, donc le producteur Zakaria Ramdan et Jean-Marc Minéo, ils sont sur place dans le marché du film, à Festival de Cannes. Et apparemment le film marche bien, il a été acheté par de gros distributeurs. Et j'ai un petit clin d'œil à faire, en tout cas je vais essayer de m'anier comme je ne peux pas te dire, j'ai pas le droit, parce que j'ai parlé un petit peu à Zakaria hier. Je relève d'une prod, d'un film, donc je ne peux pas dire tout. Alors je vais la bande originale du film sera signée par un très grand groupe et un très grand rappeur. Il sera clippé partout dans le monde.
Voilà, avec les scènes du film et tout. En exclusivité. En exclusivité. Tout. Après le clip de Anis, mon frère, bien sûr. Anis avait essayé. Voilà, en tout cas, ça sera un gros tube. Vous verrez. Moi, je crois que personnellement, il faut attendre ce film. كيفاش كان le contact justement مع le réalisateur تاع le film هذا؟ Bon, déjà j'étais dans une autre grosse aventure avec un monstre du cinéma qu'on connaît tous. C'était Mohamed El Khadr Hamina, que je respecte et que je salue par le passage, où j'étais premier rôle algérien dans son film, un grand film qu'il a fait, qui doit apparaître dans pas longtemps dans un très grand festival aussi. Crépuscule des ombres. Le Crépuscule des ombres, aux côtés de grands acteurs comme Nicolas Bridé. Qui a été nominé. En fait ماشي ماشي ولا ما حفظت لك يا اخي. Tu sais très bien que c'est pas ça. الله يبارك en tout cas. الله يبارك فيك, merci. Au contraire نغير parce que Mohamed on a commencé كيف j'aurais aimé qu'on fasse des choses ensemble aussi. لا Mohamed m'a commencé كيف En fait au passage moi et moi on vous dit s'il y a un bon réalisateur quelque part essayez de nous faire quelque chose. لا Mohamed دار publicité قبل ما يدير معك. Ouais, moi aussi j'en ai fait des pubs. J'en ai fait des pubs. Donc voilà, Mohamed El Khadr Hamina, je parlais des acteurs, donc Nicolas Bridé qui est connu, Samer Bouattar qui a fait Engrenage, la série, ceux qui ont vu, et Laurent Henken aussi, qui a fait beaucoup de séries, qui a fait beaucoup de cinéma, et qui est chanteur aussi. J'ai salué tous au passage parce que je crois qu'ils vont regarder quand même l'émission ce soir. Inch'Allah. Et un deuxième film aussi, t'as Colonel Lotfi. Colonel Lotfi avec Monsieur Ahmed Rojdi aussi. C'était une très bonne expérience. C'est un autre cinéma. J'ai apprécié de travailler avec ce monsieur parce que ma connaissance n'est pas faux. Donc je n'ai rien à voir, je suis une jeune génération par rapport à lui et tout. Et puis le feeling est passé très bien. Donc c'est des expériences bien. Alors qui commence Crépuscule des Ombres, j'ai entendu parler qu'il y avait un casting qui a été dit, qui est Wahab. Wahab qui est manqué, qui a joué avec moi dans le truc, je salue avec Saham Wahab. Donc je suis parti faire le casting théâtre, Ftehana, à Alger. Et puis Jean-Marc Minéo, quand il m'a vu, j'ai présenté mon CV et tout ce qui s'ensuit, et il m'a dit, bah, écoute, parfait, il faut qu'on se voie sérieusement et tout. J'ai fait encore deux autres actes casting. Non, ça a été vraiment casting. Voilà, j'ai été pris pour le rôle de Abdel, entre parenthèses. Moi, Abdel. Voilà. Très bien. Mehdi, bon, on est toujours le cinéma et tout. Donc, non, on ne pas le cinéma, plutôt l'animation. L'animation parce que tu étais animateur de radio. كنت بديت كي بدات تجي لا فام درت في جيل مورنينغ pour quelques temps يعني ما طولش. C'était bref. ودركا راك dans une radio web la DJs. Alors احكي لنا en bref برك الوقت يداهمنا. صح www.ladjs.com. Voilà. C'est une radio web, d'accord, qui est sur le net, exclusivement sur le net, qui est écoutée partout dans le monde. On a touché des statistiques de 10 000 auditeurs soir, partout, même en Haïti, avec des Haïticiennes, mais je ne suis même pas des Haïticiennes, ils se mettent en Haïti. C'est une radio très sympathique, avec des jeunes, en fait c'est une initiative jeune. Voilà, c'est Zoher, qui est le geek, un peu le génie de l'histoire. Ça fait 4 ans derrière de la radio, et on a commencé tous à être auditeurs. Et on est passé au deuxième truc. Il y a aussi Toto Talel qui est déjà venu ici. Qui est déjà venu, je pense, ici, qui est chanteur, qui prépare son album Tanet et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une radio qui fait chaque soir à 21h30 sur le net, qui fait un live, etc. Et ça traite des sujets, c'est très dynamique et tout ce qui s'ensuit. C'est une chaîne, plutôt c'est une radio qui défend la politique des jeunes. Donc on parle d'actualité des jeunes, on invite des artistes et tout. Récemment, on a fait un truc avec Caméléon en live, ils sont passés avec nous à partir du studio Sarbacane qui est notre ami un petit peu Parfait, en parlant de Caméléon, اسمح لي مهدي, Caméléon ان شاء الله رايحين يكونوا les invités تاعنا غدوة. باش يشوفوها اللي ما يشوفش سيستم ديزات لازم يشوفوها غدوة اللي يحبوا Caméléon. Non mais je pense c'est intéressant, peut-être il y a des téléspectateurs qui sont pas au courant, donc le nom de la radio, qu'est-ce qu'il faut pour... Alors c'est www.ladjs. DJs c'est D 2 fois E, Jays, voilà. Donc, .com, voilà. Donc smartphone, gars les moyens et tout ce qui s'ensuit. Il faut écouter parce que c'est vraiment sympa, c'est cool. Voilà. Mehdi, اقعد معنا. L'émission مازالها متواصلة, كاين d'autres chroniques. On va voir ce qui va se passer. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, après notre invité Mehdi Tahmi, nous allons بدون إطالة. On a هذيك بدون.
فوالا ما كاش فوالا بدون اطاله نوتر كرونيكور واللي هو حسن بريوا ولا كرونيك تاعو سبور تو سويت ما عندوش جينجل ما عندوش جينجل فوالا ميرسي مازال ما ترجعش قرب سي بون تفضل حسن راني انفيتي كيما انتم تفضل ما دي كيسيون تفضل حسن بريوا وقتاش بديت تغني يعني حسن لو كان زعما تدخل في لا كرونيك تاعك باسكو الوقت فري ما عندناش الوقت دائما دونك البدايه راح تكون بصعود نصر حسين داي الى الرابطه المحترفه الاولى موبيليس ماشي بيبليسيتي. صعود حسين داي كان بعد غياب 3 سنوات قضاها في القسم الثاني، وهو الفريق اللي لعب اخر مباراه له مع اولمبي المديه. فريق اخر هو كان اوسي كونسيرني بلاكسيسيون البطوله المحترفه الاولى. لمزيد من معلومات ولا واش حبيتوا تعرفوا واش صرا في المباراه نشوفوا هذا الفيديو لامين بروال. بهذه الطريقة احتفل عشاق النصرية بعودة فريقهم إلى مصاف الكبار بعد غياب دام ل3 مواسم. تحقيق الصعود كان بمثابة حلم في وسط الموسم، حلم تحقق بفضل العمل الكبير الذي قامت به أسرة الملاحة. الحمد لله سيتاني اون سوفري، هذا هو الريزولتا. واحد اللي يخدم يتعب ينال، سي ليسونسيال. الحمد لله. ونادي هذا الصعود هذا لجميع الانصار تاع النصريه وخاصه الوالد والوالده بيان سور. ما كاش طريقه من غير العمل، من غير تضحيه. اليوم رانا نضحيو باش نحصلوا على الاهداف. اليوم ريان بوريان. اليوم ما تنجمش نقول انا تبقى في التماس، تبقى تتفرج في الفريق تاعك، ما تعملش في التدريب، ما تسيرش الفريق تاعك وتعاوش تصعد. لا، الصعود يجي بالتضحيه، يجي بارن ساكريفيس تاع صحه، ساكريفيس تاع فاميليا. هذا هو اليوم. الحمد لله انا اليوم هذا هو الحمد لله. كاع الجمهور العاصمي اللي يوقف معنا، شكرا بزاف. الحمد لله يا ربي يوفقنا اخويا. الصعود هذايا كما انت، نشكر كاع اللاعبين اللي كانوا محاضرين كما يقولوا في هذه المقابله، كما يقولوا الدربي هذايا اللي يفوز بالمقابله يطلع القسم الاول. الحمد لله ربي يوفقنا اخويا. وكما يقولوا نشكر كاع الجمهور اللي جا عاوننا اخويا. وكما يقول التعب تاع 11 شهر ما راحش في باطل خويا. الحمد لله ربي يوفقنا خويا. نظن هذا الصعود تاع اليوم ولات النهض ولات في باستا، تسمى ماشي جديده النهض ولا نعم. اش نقول لك، الحمد لله كيف فرحنا الشعب هذا اللي كان يستاهل هذه الصعود. الله يسلمك خويا. والحمد لله انا نقولوا الناس تعبت والحمد لله لقات. ونقول للمديه ان شاء الله عندهم فريق، وان شاء الله كاين، ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يكونوا ان شاء الله في المستوى. نهائي الدرجة الثانية دخله أشبال المدرب افتتان بعزيمة كبيرة، بحيث نجح علالي في افتتاح باب التسجيل منذ الدقيقة الأولى في هدف هو الأسرع هذا الموسم، ولم ينتظر حافظ طويلا ليضيف الهدف الثاني وسط فرحة كبيرة لجمهور الملاحة الحاضر بقوة في مدرجات ملعب 20 أود. ولم يكن هدف أوراس كافيا للأولمبي الذي عليه الانتظار لموسم واحد على الأقل للعب ضمن حظيرته الكبار. الحمد لله يا ربي. كما يقول لك الانسان توجور يخمم لاني باسي كيفاش كانت ليكيب تاع مديه، تبروغريزات بزاف الحمد لله. كما يقول لك هذا العام هذا اللي يخلينا مالغري ما حقناش الصعود اللي كنا نقارعوا له كاع. مي الانسان يخمم دروك يتراسي العام الجاي ان شاء الله، يبريباري ليكيب تاعو العام الجاي وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. فحظ موفق لاولمبي المديه، وهنيئا للنصريه المدرسه الكرويه العريقه بعد عودتها الى مكانها الطبيعي. إذا هنيئا مرة أخرى للنصر حسين داي، وحظ موفق لأولمبي المدية اللي أكيد راح يلعب الصعود العام المقبل إن شاء الله. اتحاد شاوية ثاني. اتحاد شاوية، يعني احنا نتكلموا على النصر حسين داي وأولمبي المدية اللي كانوا كونسيرني، هما اللي كانوا باينين راح يطلعوا. المباراة كانت موفقة، خليه يربح يطلع. دونك
اتحاد الشاويه كانت اون تروازيام بوزيسيون، لو كان داروا ماتش نول لو كان الصعود من جاء تحيه لامين يخلف والقليعه اللي داروا لاكسيسيون دوزيام ديفيزيون هذا اللاعب. يخلف وي. دونك من نصر حسين داين نروحوا لمولوديه الجزائر، الفريق اللي توج بكاس الجزائر هذا الموسم. افراح العميد لم تدم طويلا، جاءت العاصفه وضربت بيت العميد باستقاله بوملا، باستقالة الرئيس بوملا واستقالة أيضا كمال قاسي سعيد. إدارة سوناتراك تحركت وجلبت رئيس جديد للفريق واللي هو فضيل يايسي اللي يتكلم في ميكروفون سفيان بالكبير. التغييرات après tout ce qui s'est passé, il fallait que des décisions soient prises. Bon, elles ont été prises. Décision a été prise un peu d'arrêter un peu les deux protagonistes, à savoir M. Boumella et M. Qassi Saïd. Malheureusement, bon, enfin, on va travailler et essayer un peu de tourner la page. Et il faut qu'on passe à autre chose. Voilà, tout simplement. المهمة الأولى واش نكمل la saison هذه. Voilà un peu. Donc une étape est passée. Il nous reste encore une semaine. Le recrutement, il y a des gens qui travaillent. Donc on ne pourra pas vous divulguer un peu toutes nos démarches. Donc on préfère travailler un peu dans, on va dire, la discrétion. Hein. C'est-à-dire à chaque fois que le Mouloudia touche un joueur, bêtement, ben, cette année on a décidé de ne pas parler au enfin, c'est-à-dire quand on aura terminé notre boulot, tout le monde le saura. On va organiser un peu les signatures des nouveaux joueurs et vous serez conviés pour إذا كان هذا فضيل يايسي اللي نتمنوا له حد سعيد مع فريق مولودية الجزائر اللي ما لا نشوفوه العام الجاي. على حسب التصريحات ديالو يبان باللي إنسان خدام. يبانوا هكا. دونك شاهيناز داود الدين تركت الكلمة. تركت الكلمة باسكو صح لأنني أكملت لا كرونيك ديالي. لأنك أكملتي لي لا كرونيك ديالي ما خليتنيش ندير كلش. الوقت دائما مازلنا ندير لا كرونيك. الوقت تفضلي. سبيكتاتور ما جبت لكم شو دوفي. والله كنت نهضر بزاف. غير هي قالت الوقت يداهمونا. أنا حبست غدوة إن شاء الله نتلاقاو. كي قلت لك الوقت يداهم مازالت تحضر. خلاص سي بون. ميرسي حسن بريوا يعطيك الصحة. دونك تهدي حسن بريوا وبدون إطالة نروحوا كيف نروحوا نشوفوا محمد بونوغاز بيان سور ولا كرونيك تاعو المشهورة من سيربح والو. السلام عليكم الجزائر، جيسبر راكم بيان. بون عندناش الوقت راح نديروا ما نسير بحال. البريمير كيسيون مهدي تامي. كيفاش تقدر تربح إيبيزا؟ تربحها في طنبوله تاع لونساج، تريح عاقل في الدخله تاع الالمان، يربحوا عليك في الجوهره، تبيع اطوس ماشي هذوكا 60 متر. ما فهمتش لا كيسيون. روح دوزيام كيسيون. كيفاش تربح إيبيزا افيك لي ريبونس هذوما؟ تربح في طنبوله تاع لونساج، تريح عاقل في الدخله تاع الالمان. يبرحوا عليك في الجوهره ولا تبيع اطوس ماشيه 600 كيلومتر. واللي ما عندوش ريبونس في هاد الربعه كاع كيش يدير؟ يجوز لا دوزيام ريبونس، لا دوزيام كيسيون. الوقت يداهمونا، الوقت يداهمونا. ما نحبهاش الإبيزا دونك صغير عليا. لا دوزيام كيسيون، الشيكولا تاع الروز شحال فيها من حبه؟ هي حبه كبيره. لا ناكل ملكه ما شفيتش، كنت نحفر ما نقدرش، عندي السكر. كنت طايح عليها 4 بزوج في وقتها. سينو ميلكا افون دوكا راهم يطبعونا نيمبورت كوا. شيكولا تاع الروز ما قال لك لا ناكل ميلكا. نروح والله كيسيو طروازيام. ما ربح والو، نحي يربح الوقت، ما عندوش وقت يربح. طروازيام كيسيون، مهدي مصطفى هل هو شجره؟ هل هو مخترع سيارة كيوكيو؟ هل هو نوع من الجبن؟ هل هو حفراوي بطيخة؟ حفراوي بطيخة؟ مهدي مصطفى لاعب فريق الوطني. هل هو شجرة؟ لا traduction مهدي مصطفى est-il un arbre? Non, est-il le créateur de la voiture Kyukyu? Est-il un fromage? Moi je le creuseur pastèque بطيخة. Est-ce que ça ressemble à Hajra? Qu'est-ce qu'il a dit, l'arbre? Voilà, tu vois. Et j'entends mal. Par contre, ce que j'ai à dire, je vote sur ta chronique, mec, elle est bien. نروح والله دوني كيسيون. الوقت هذه تبع ما هي الجملة الصحيحة؟ إنيستا سرقوا له فيستا، رونالدو ذبح داندو، فابريغاس قطعت له لاديداس، تشافي شرا ماشينه لافي.
خلصت لا كرونيك تاعي نروحوا لنهايه. سي لاديداس جو بونس غراتو اديداس. اجابه صحيحه. شكرا جزيلا مهدي تامي. وي اجابه صحيحه باسكو توز لي زوت كيسيون صاحبي ما يافي با لا ريبونس دون تروك شايف. لا جمله صحيحه صح. فابريكات قطعت له اديداس مسكين ومن بعد نشوفوا نافيغي وحده. كانت نهايه لا كرونيك تاعنا شاركت معنا ما ربحت والو مي ربحت الملاحه. يعطيك الصحه خو ميرسي بوكو. ربحت الملاحه خير تربح العيب. كلان دو يبارك الجيري بور توجور سا سور ان نوفمبر اون سال وهنا ثالث. كلان دو اوسي نوفمبر سي لانيفرسير تاعي. ما كثروا لي كلان داي ما عندكش كلان داي انت ثاني. دير غمز. Voilà mon équipe, je les remercie. Clin d'œil à vous. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas, pas Mahidine. Vous êtes si, Mahidine c'est la famille, arrête. On s'est arrangé tout à l'heure, c'est pour ça. مرحبا بك في كل وقت أنيس, vous êtes le bienvenu à notre système des aides. Ça fait plaisir, merci beaucoup. L'actualité, c'est notre actualité. Mahdi, oui. Je vous remercie tous, merci pour l'invitation, merci pour tout le monde qui travaille derrière, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci à tous les amis de Facebook parce que, et tous les amis de la DJs qui regardent l'émission ce soir, qui vont regarder tout ce qui s'ensuit et comme ça. Voilà. Oui. Même Mustafa Tami Zav. Ah oui, oui, Cheikh Baba, oui, bien sûr. Bah, mon père, c'est. Donc, le temps, ما كاش الوقت, شايف شيخ. ومن بعد في الدار. يعطيكم الصحة, merci d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah, نتلاقاو تاني, Inch'Allah, pourquoi pas, d'autres concepts, Inch'Allah. Et bon courage et bonne continuation في chaque ديرو. هكذا؟ انتم تاني يعطيكم الصحة. La prochaine fois, نعطيكم plus de temps. Le son du jour. Le son du jour, le Mama Cash, oui. Parce que الوقت داهمنا. Oui, تفضل. Non. Acapella vite fait, que je m'aidena. Un petit freestyle. Un petit freestyle Sinon, vite fait. une phrase en arabe. Une phrase en français. En arabe, je vais me perdre. Si, quand même, si. على بالي بلي تعرف العربية. Une phrase en arabe. تحية الجزائر. يعطيك الصحة أنيس ولا نتوما اللي راكم تشوفوا فينا, إن شاء الله تكون عجبتكم ليميسيون تاع اليوم. سينو نتلاقاو غدوة avec d'autres invités et d'autres chroniques. Restez branchés sur Dzaïr TV وحصتكم اللي تحبوها كامل سيستم. باي.